तुम्ही कितपत वाचला आहे मला माहीत नाही, पण कालचा विषय थोडासा अवघड होता. ऐका, कालचा विषय अवघड होता, तो फास्ट बोल. तुम्ही का वाचायचं बायोलॉजी? हा केलेला प्लॅन माझा आहे. रोज जे शिकतोय ते रोज इथं बसून माझ्यासमोर वाचायचं, कारण का रिमोट माझा तुमच्यावर काम करत नाही घरी, म्हणून माझ्या समोर बसून वाचायचं. आणि तुम्ही ते मनावर घेतले आणि करायला लागला. आणि त्याच दिवशी ते स्वतःला आजमावून बघण्यासाठी 5-10 काउंटातून प्रश्न सोडवायचा, असं आपलं चाललंय. पण तुम्हाला शंका यायलाच पाहिजेत, कारण का तुम्ही वाचत असताना कितीतरी शब्द असे नडणार आहेत तुम्हाला. आणि त्या गोष्टी काल बोललोय त्या ओळीनं परत बोलतो. मग किंगडम फंजाय, a branch of biology that is called mycology. It is the study of fungi. फंजाय म्हणजे बुरशी. सगळ्या बुरशींचा अभ्यास म्हणजे mycology. The fungi are unicellular. कळतं ना? Unicellular or multicellular. Unicellular or multicellular. And these are heterotrophic organisms. Heterotrophic organisms. And these are saprozoic or saprophytic organisms. Saprophytic organisms. Some are symbiotic. Some are symbiotic. Some are pathogenic. Some are pathogenic. Some are parasitic. Parasitic. So guys, they may be one-celled or they may be many-celled. They are not preparing food material. They are growing on plant animal material or plant material. Some are associated with plants or animals. Some are causing diseases. Some are living in or on the body of plants or animals. हे सगळे शब्द कळले? पुढे they are metropolitan. Sorry, not metropolitan. They are cosmopolitan. They are cosmopolitan. Cosmopolitan means these are omnipresent. They are present everywhere. They may be aquatic. They may be terrestrial. They may be symbiotically associated. Symbiotically associated with plants or animals. Associated with plants or animals. असं सांगितलं. Plants or animals. They are parasitic. वर सांगितलंय परजीवी आहेत. And they are showing their body is haloid. Their body is haloid. Cells are haploid. Haploid is denoted as N. Haloid म्हणजे काय? The body is soft and expanded without organs. Cottony mass. पण नेहमी तसंच असलं पाहिजे नाही. बुरशीमध्ये तसं असतं. बुरशीमध्ये शरीर कॉटनी असतं, धाग्यासारखं, तंतुसारखं, सॉफ्ट आहे, नाजूक आहे. And they have no special organs systems. असं तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. The cells are haploid. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की haploid याचा अर्थ काय सांगितलं? Having single set of chromosomes. Single set of chromosomes. म्हणजे यांच्या ज्या पेशी असतात त्या पेशीमध्ये जो केंद्रक असतो, तो जो केंद्रक आहे त्याला आपण न्यूक्लियस म्हटलंय. This nucleus contain single set of chromosomes. Set of chromosomes. आता तुम्हाला माहित पाहिजे क्रोमोसोम्स म्हणजे काय? Chromosomes are nucleoproteins. Chromosomes are nucleoproteins. म्हणजे काय? न्यूक्लिओप्रोटीन्स याचा अर्थ न्यूक्लियस मध्ये असणारं प्रोटीन आहे. न्यूक्लियस मध्ये असणारं प्रोटीन आहे, त्याला न्यूक्लिओप्रोटीन म्हटलंय. त्या क्रोमोझोम्स वरती जीन्स असतात आणि जीन्स म्हणजे सेगमेंट्स ऑफ डीएनए. डीएनए म्हणजे न्यूक्लिक ऍसिड. कळतं? न्यूक्लिक ऍसिड आणि प्रोटीन हिस्टोन नावाचं प्रोटीन आणि न्यूक्लिक ऍसिड डीएनए एकत्र आले की त्याचे क्रोमोझोम बनतात. मग त्याला न्यूक्लिओप्रोटीन असं म्हणायची पद्धत आहे. Their bodies are haloid
And the fungal body is got. Fungal body is got. Fungal body is got. काय म्हटलं आम्ही त्याला? It is got. काय म्हटलंय? Fungal body is got. Mycelium. 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 It is made up of. It is made up of hyphae. 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 Hyphae काय आहेत? These are elongated or filamentous. Filamentous structures. Filamentous Structure. tubular structures. Tubular structures. They form the body. लांबट नळीसारखे तंतूसारखे धाग्यासारखे अशा प्रकारचे काय त्याच्याकडे हायफी मेक दी मायसेलियम. And these hyphae possess haustoria. Hyphae possess haustoria. Haustoria are sucking root-like structures. मुळांसारखे शोषक अन्न शोषून घेणारे जे स्ट्रक्चर्स आहेत त्यांना हॉस्टोरिया असं म्हणतात. हॉस्टोरिया हे प्लुरल फॉर्म आहे. This cell wall is made up of cell wall of chitin. Cell wall of chitin. Chitin हे काय आहे? This is what? Fungal cellulose. Fungal cellulose. Cellulose हे काय आहे? Polysaccharide. Polysaccharide म्हणजे many sugar units. Poly म्हणजे many. Saccharide म्हणजे sugar. Polysaccharides are many sugar units. त्याला fungal cellulose असं म्हणतात. Chitin is the substance forming the cell wall. म्हणजे पंचेमध्ये cell wall आहे. याशिवाय काय सांगितलं? They show absorptive mode of nutrition. Absorptive mode of nutrition. म्हणजे काय? Nutrition is the process of obtaining food. अन्न मिळवण्याच्या पद्धती शरीराच्या पोषणासाठी आपण न्यूट्रिशन हा शब्द वापरला आहे. त्यांचं शरीराचं पोषण कसं होतं? It is absorptive mode of nutrition. Absorptive mode of nutrition in which extracellular digestion of organic food. And absorb digested food with the help of haustoria. हे माहित पाहिजे. Absorption of digested food by help of haustoria अशी पद्धत आहे. ठीक आहे. आणि काय कॅरेक्टर सांगितलं? They are most aerobic. बरोबर. They may be aerobic or anaerobic. Aerobic म्हणजे growing in presence of oxygen. They need oxygen. Anaerobic, some are growing without use of oxygen. Oxygen नसला तरी चालतं. They are anaerobic. Respiration in presence of oxygen is aerobic. Respiration in absence of oxygen is anaerobic. तुम्हाला रेस्पिरेशन म्हणजे माहिती आहे काय? inhaling the CO2 and exhaling the करायचं आणि ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साइड एक्सेल करायचं. कळलं नाही म्हणून इथं चुकते. त्याला ब्रिदिंग म्हणतात. काय म्हणजे त्याला? ब्रिदिंग. ऑक्सिजन घ्यायचा आणि कार्बन डायऑक्साईड द्यायचा याला ब्रिदिंग म्हणतात. रेस्पिरेशन म्हणजे काय? सगळं जग सांगत असते पण हिरेमठ सर्व वेगळा. व्हॉट इज रेस्पिरेशन? Respiration is not simply taking in air and giving waste air out. That is called breathing. श्वास उच्छ्वास वेगळा आणि श्वसन वेगळं. श्वसन म्हणजे काय? बायोलॉजी असंच येत नसते राजा. फार काळजी घेऊन शिकायला लागते. म्हणून मग स्पेशल हिरेमठ सर कशाला लागते का? रेस्पिरेशन इज ऑक्सिडेशन ऑफ फूड फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी.
ऑक्सिडेशन ऑफ फूड फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी. ऊर्जा निर्मितीसाठी अन्नाचं ऑक्सिडीकरण होणं म्हणजे श्वसन. सेल्स यूज दॅट ऑक्सिजन फॉर ऑक्सिडेशन ऑफ फूड मटेरियल. कळलं का नाही? घेतलेलं ऑक्सिजनचं काय करायचं? मग काय, हवा सायकलच्या पंपात सुद्धा हवा भरतीच की. हवा घेतली जाते आणि हवा सोडली जाते, म्हणजे ते काय श्वसन झालं का? नाही. ऑक्सिजन टेकन थ्रू एअर इज यूज फॉर ऑक्सिडेशन ऑफ फूड. त्याला रेस्पिरेशन म्हणायचं. असं काय करायचं? फूड इज ऑक्सिडाइज्ड अँड एनर्जी इज रिलीज. ऊर्जा मुक्त होते आणि ती ऊर्जा ATP मध्ये साठवली जाते आणि ATP कडनं एनर्जी घेऊन शरीर क्रिया करता येतात, म्हणून त्याला रेस्पिरेशन असं म्हणतात. आणि मग जर ते ऑक्सिजनच्या संपर्कात येऊन होत असेल तर त्याला एरोबिक म्हणायचं, नसेल तर ॲनएरोबिक म्हणायचं. आणि काय सांगतात? रिप्रोडक्शन तुला जायचे आहे अगोदर निदान बुरशी आहे कुठले? फॉर एक्झाम्पल म्युकर, रायझोपस, अल्ब्युगो, मशरूम, पक्सिनिया, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, अल्टरनेरिया, सॅकॅरोमायसिस, याला यीस्ट म्हणतात. कळतंय? ही काही एक्झाम्पल्स आहेत, काही उदाहरणादाखल सांगितले. हे जे म्युकर आहे ना, त्याला ब्रेड मोल्ड म्हणतात. ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड. पावावर वाढणारी बुरशी जी आहे ती म्युकर, रायझोपस या गटातली असते. कळतंय? मोहरीच्या पानावर, मोहरीचं झाड बघितलं असेल तुम्ही, मोहरी, मस्टर्ड, तेव्हा तू बरेचदा शेतात उगवलं असेल. सरसों के खेत पिक्चर मध्ये बघितलं असेल, हिरण नाचत, हिरो त्या मागे लागलेला असं बघितलं असेल तुम्ही. कळतंय? तर ते जे आहे सरसों के खेत जे बघतो आपण उत्तर भारतात भरपूर ठिकाणी, तर त्या मोहरीवर रोग पडतो, पांढरी भुरी पडते, पांढरी भुरी पडते. हां, तुमच्याकडे द्राक्षाचं पीक आहे, द्राक्षावर पावडरी मिल्ड्यू, डॉनी मिल्ड्यू, दावण्याला म्हणतात का नाही? दावण्या नावाचा रोग पडतो. तेच पांढरा पांढरा पावडरी सारखा. तसं तुम्ही मशरूम्स म्हणजे कुत्र्याची छत्री, ही बुरशी आहे. टोडस्टूल म्हणतो आपण त्याला, टोडस्टूल. दॅट इज पक्सिनिया. पक्सिनिया म्हणजे ही व्हीट रस्ट. व्हीट रस्ट म्हणजे तांबेरा म्हणतो नाही, रस्ट म्हणजे तांबेरा, गंजाळ्यासारखं. गव्हाच्या पानावर तांबूस रंगाचे पट्टे पडतात, तो तांबेरा पडलेला असतो, ती एक बुरशी आहे. पेनिसिलियम अँटीबायोटिक तयार करण्यासाठी त्याचा वापर होऊ शकतो. न्यूरोस्पोरा जेनेटिक स्टडी करण्यासाठी लॅबोरेटरीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात त्याचा वापर होऊ शकतो, बायोलॉजीच्या लॅबोरेटरीमध्ये. तसं अल्टरनेरिया, सॅकॅरोमायसिस हे फार अत्यावश्यक आहे. कुठल्या दृष्टिकोनातून? ब्रेड तयार करताना बेकरीमध्ये त्याचा वापर होतो. दारू तयार करण्यासाठी यीस्ट खूप मोठ्या प्रमाणात वापरलं जाऊ शकतं, बियर तयार करण्यासाठी वापरलं जातं. तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे आहेत, या सगळ्यांमध्ये मी तुम्हाला असं सांगितलं, दे आर reproducing by two methods. Reproduction by two methods. One method is asexual method and other method is sexual method. लैंगिक प्रजनन आणि अलैंगिक प्रजनन. Asexual reproduction. It is brought about by. सांगितलं तुम्हाला काय? फ्रॅगमेंटेशन होतं. किंवा काय होतं? बडिंग होतं किंवा स्पोर फॉर्मेशन होतं, असं मी सांगितलं. स्पोर फॉर्मेशन. आणि ह्या स्पोर्स बद्दल बोलत असताना मी सांगितलं तुम्हाला, स्पोर्स एक्झॉजिनस स्पोर्स जे असतात, एक्झॉजिनस स्पोर्स. आणि काय सांगितलं तुम्हाला? एंडोजिनस स्पोर्स. म्हणजे काय? हायफी जे असतात, हायफी इलॉंगेटेड हायफी जे असतात, त्या हायफी पासून बडिंग होऊन तयार होणारे स्पोर्स एक्झॉजिनस स्पोर्स म्हणायचे. आणि हायफी मध्ये आत तयार होतात त्यांना
एंडोजिनस फोर्स म्हणायचं. एक्झॉजिनस फोर्स आर ऑलवेज नॉन मोटाईल फोर्स अँड दिस नॉन मोटाईल फोर्स आर कॉल्ड काय सांगितलं मला? कोनिडिया. स्पोर्स ज्या भागापासून तयार होतात त्या इलॉंगेटेड पार्ट इज कॉल्ड स्पोरेंजिओस्पोर. स्पोरेंजिओस्पोर. पण स्पोरेंजिओस्पोर हा शब्द कधी वापरायचा? जर एंडोजिनस होत असतील तर. कळतं का? एंडोजिनस असतील तर. मग कोनिडिया ज्याच्यापासून तयार होतात त्या इलॉंगेटेड पार्टला कोनिडिओफोर म्हणायचं. कोनिडिया तयार करणाऱ्या लांबट भागाला कोनिडिओफोर म्हणायचं आणि एंडोजिनस स्पोर्स तयार करणाऱ्या लांबट भागाला स्पोरेंजिओफोर म्हणायचं. ठीक आहे. एंडोजिनस स्पोर्स इथे लिहून ठेवतोय. फ्रॉम स्पोरेंजिओफोर आणि हे स्पोरेंजिओफोर त्याच्यापासून तयार होणारे एंडोजिनस स्पोर्स they may be non motile or they may be motile. मोटाईल स्पोर्स असतील तर त्यांना काय म्हणूया आपण? झू स्पोर्स. आणि नॉन मोटाईल स्पोर्स असतील तर they may be called अप्लॅनोस्पोर्स किंवा काय सांगितलं मी तुम्हाला? हिप्नोस्पोर्स किंवा काय सांगितलं मी तुम्हाला? There are present अकायनिक्स किंवा त्यांना सांगितलं काय? सिस्ट्स. हे क्लासिफिकेशन नीट लक्षात ठेवा. हे स्पेशल स्पोर्स आहेत. आत तयार झाले, हालचाल करत नाहीत, वाऱ्याने वाहून नेले जातात, पाण्याने वाहून नेले जातात वगैरे. आणि जे स्वतःहून हालचाल करून एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जातात त्यांना फ्लॅजेला असतात. ते आर मोटाईल स्पोर्स. मोटाईल स्पोर्स अर्थात झू स्पोर्स. झू म्हणजे ॲनिमल. स्पोर्स म्हणजे काय? स्पोर्स आर asexual reproductive bodies. Spores are asexual reproductive bodies. तर ही सगळी चर्चा झाली आणि मग एक महत्वाची बाब आपण ह्या चर्चेला घेतलेली होती की यांच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सुद्धा होत असतं. आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कसं होतं याबद्दल आपण चर्चा करत असताना मी बऱ्याचशा काही गोष्टी सांगितल्या आणि त्या गोष्टी अवघड आहेत आणि ते कळणं आज गरजेचं आहे. कारण आज मी तुम्हाला क्लासिफिकेशन सांगणार आहे. बरोबर आहे. ते आर ग्रोइंग इन ह्युमिड अँड डॅम्प प्लेसेस. ह्युमिड म्हणजे दमट ठिकाणी जिथं ओलसरपणा आहे, ओलावा आहे. कळतं? म्हणून पावसाळ्याच्या दिवसात अर्धवट ओले कपडे कधी घालू नये. कपडे वाळत नाहीत म्हणून आपण असू दे म्हणून ओले कपडे घालतो. स्किन डिसिजेस होण्याची दाट शक्यता असते. कातडीला इन्फेक्शन होऊ शकतं. कळलं नाही? बुरशी होऊ शकते. बुरशीजन्य आजार जर असतील तर अंग काय होतं? खाजवत राहतं भरपूर. कळतंय? जखमा होतात. हो. मग आता त्या दृष्टिकोनातून आपण चर्चा करायला निघालोय आणि आज आपली जी चर्चा असणार ती तुम्हाला सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या दृष्टिकोनातून असणार आहे. आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या दृष्टिकोनातून माझी चर्चा आणि त्याला जोडून मी क्लासिफिकेशन सांगणार आहे. बघा अवघड आहे. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे नीट लक्ष द्या. माझा सगळ्यात पहिल्यांदा एक प्रश्न तुम्हाला येतो असं काय? जर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते तर मग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का? असं काय होते की नाही? रिप्रोडक्शन नवीन प्रजाती निर्माण होते का नाही? पुढची प्रजा निर्माण होते. फ्रॅगमेंटेशन असू की मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम सुद्धा
मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम सुद्धा मी काय म्हणाल तुम्हाला, दिल के तुकडे हुए हजार, आहे की नाही, फ्रॅगमेंटेशन झालं का नाही. मल्टीसेल्युलर होता, त्याचे फ्रॅगमेंट झाले, प्रत्येक फ्रॅगमेंटमधल्या सेल्सचं काय झालं, मायटॉटिक डिव्हिजन झालं, नवीन प्रजा निर्माण झाली. काय प्रॉब्लेम आहे, असं होत असताना मग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कशासाठी आलं, पुन्हा पुन्हा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होण्यामुळं जेनेटिक मटेरियल म्हणजे अनुवंशिकतेशी संबंधित मटेरियलमध्ये चेंज होत नाही, कळतंय का, चेंज होत नाही. त्यामुळं पिढी दर पिढी काय होत जातं, प्रोजेनी गोज ऑन बिकमिंग वीक, प्रोजेनी म्हणजे संतती काय होत जाते, कमकुवत होत जाते, निर्माण होणाऱ्या भोवतालच्या परिस्थितीशी संघर्ष करणं होत नाही. त्यामुळे जेनेटिक मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी चेंज, न्यू genetic combinations, new characters are to be introduced, and that can be brought about when there occur sexual reproduction. लैंगिक प्रजनन हे त्या दृष्टिकोनातून गरजेचं आहे. मग हे जे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे ते घडून येत असताना देअर आर इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ फ्युजन ऑफ सेक्स सेल्स. Fusion of sex cells is therefore what? Syngamy. Gamy म्हणजे sexes, syng म्हणजे union. Fusion of sex cells is called syngamy. And मग fusion of sex cells is called gametogamy. Gametogamy. Or gametangiogram. Gametangiogram. That is fusion of sex organs. Sex organs are called gametangia. शब्द कसे आहेत, गॅमेट्सना झाकून ठेवणारे एंजिया, गॅमेटॅंजिया. फ्युजन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, फ्युजन ऑफ सेक्स सेल्स इज कॉल्ड गॅमेटोगॅमी. Fusion of sex organs is called gametangiogram, and fusion of hyphae, that is called somatogamy. Soma म्हणजे बॉडी, somatogamy. पण हे पटवून देत असताना मी काय म्हणालो, यांच्याकडे स्पोर्स असतात. असं हे स्पोर्स आहेत, वाऱ्याने उडून पडले, कळतंय. हा ब्रेडचा तुकडा आहे, असं मी तुम्हाला सांगितलं, ब्रेडचा तुकडा आहे. या पद्धतीने समजलं का, ब्रेडचा तुकडा आहे. तो ब्रेडचा तुकडा उघडा ठेवला तर त्यावर काय पडले, हे स्पोर्स पडले. आणि हे जे स्पोर्स असतात, हे स्पोर्स रुजले आणि यांच्यापासून काय आले, अशा प्रकारे हे काय आले, these are hyphae. They are developed like this. अशा पद्धतीने hyphae आहे. हे hyphae आले, याच्यापासून पण hyphae आले. समजतं का बघा, Yes, sir. like this. हे काय, याच्यापासून आले. like this. हे बघा, हे काय चल, हे सगळे काय, these are all what? Hyphae. एकाला म्हणायचं हायफा. आणि मग या हायफी पासून काय मिळतात, there are rising vertically downwardly growing. These are the branches called haustoria. हे काय, these are haustoria. आणि या हॉस्टोरिया पासून काय रिलीज होतं, एन्झाइम रिलीज होतं, that are releasing enzymes. An enzyme, and that enzyme will act on the bread is food. Food is organic matter here. तो सेंद्रिय पदार्थ, ऑर्गॅनिक सबस्टन्स आहे, कार्बन कंटेनिंग सबस्टन्स आहे. The food will be digested outside. आता digested food will be absorbed by same haustoria. ज्यांनी सिक्रेट केलं त्यांनी बदल घडवला आणि तेच पचल्यानंतर तेच शोषून घेतात आणि यांना सप्लाय करतात. Hyphae will be able to grow and divide into many branches. विषय कळला. अशा पद्धतीने तुमच्या ब्रेडवर सगळ्या बाजूने असे तंतूचे काय वाढले, हायफी वाढले. टोटल येलो कलरने काहीतरी दाखवलं, दॅट एंटायर बॉडी इज कॉल्ड मायसेलियम. आणि मग नंतर या
हायफी पासून त्या हायफी पासून वर वाढणारे असे ब्रांचेस येतात, वर वाढणारे असे ब्रांचेस येतात. These are the branches which are developed here. These are the branches which are developed here. असे ब्रांचेस येतात आणि त्यांच्या टोकाला डायलेटेड स्पोरेंजिया तयार होतात. स्पोरेंजिया तयार होतात आणि त्या स्पोरेंजिया मध्ये काय तयार होतात? स्पोर्स. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की ह्या ज्या काय हायफी आहेत त्या हायफी मध्ये ज्या सेल्स आहेत त्या सेल्स सगळ्या हॅप्लॉइड आहेत आणि त्या हॅप्लॉइड सेल्सचं मायटॉसिस होऊन हॅप्लॉइड स्पोर्स तयार होतात. हॅप्लॉइड सेल्सचं मायटॉसिस होऊन हॅप्लॉइड स्पोर्स तयार होतात आणि हे जे स्पोर्स असतात ते वाऱ्याने उडून जातात आणि जिथे जिथे पडतात तिथे तिथे रुजतात आणि त्यांच्यापासून नवीन हायफी तयार होतात. अशा पद्धतीनं बुरशीची वाढ होत जाते. मला वाटतं कळलं तुम्हाला? हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे. पण मग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जर गॅमेट्स म्हणजे सेक्स सेल्स तयार झाले आणि त्यांचं युनियन झालं तर त्याला गॅमेटोगॅमी म्हणायचं काय. पण गॅमेट तयार करण्या इतपत पण वेळ नाही. सेक्स ऑर्गन्स जर एकमेकाशी फ्यूज झाले तर त्याला गॅमेट अँजिओगॅमी म्हणायचं. काय काय फंजाईमध्ये गॅमेट्स तयार होत नाहीत, सेक्स ऑर्गन्स पण तयार होत नाहीत, हायफीज एकमेकाला फास्ट फ्यूज होतात, तेव्हा त्याला काय म्हणायचं? सोमॅटोगॅमी. पण काही झालं तरी देअर आर 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज प्लाझ्मोगॅमी. गॅमी म्हणजे मॅरेज, मॅरेज म्हणजे युनियन. प्लाझ्मोगॅमी पहिल्यांदा सायटोप्लाझमचं फ्युजन होतं, त्याला काय म्हणायचं? प्लाझ्मोगॅमी. फ्युजन बिटवीन सायटोप्लाझम. आणि मग त्याच्यानंतर न्यूक्लियर फ्युजन, त्याला काय म्हणायचं? कॅरिओगॅमी. कॅरिओगॅमी म्हणायचं. आणि त्यानंतर आता प्लाझ्मोगॅमी होतं आणि मग कॅरिओगॅमी मध्ये n + n इक्वल टू 2n. n म्हणजे 1 सेट, n म्हणजे 1 सेट, 2n म्हणजे 2 सेट्स. 2 सेट म्हणजे काय झालं? दिस कंडिशन इज डिप्लॉइड. कळत का? जेव्हा जेव्हा एखाद्या पेशीमध्ये 2 न्यूक्लिय एकत्र येतील then that phase is called डायकॅरियोटिक फेज. डायकॅरियोटिक फेज. डाय म्हणजे 2, कॅरिओन म्हणजे न्यूक्लियस. एका सेलमध्ये 2 न्यूक्लियस. डायकॅरियोटिक फेज असं म्हणायचं. समजतंय? अशी अवस्था निर्माण झाली. मग आता डायकॅरियोटिक फेज निर्माण झाली तर पुढे तीच सेल जर झायगोट म्हणजे फर्टिलायझर एग बनले आणि तीच जर पुढे डिवाइड झाले तर पुढचं तयार होणारे हायब्रिड काय असतील? डिप्लॉइड असतील. मग तसं व्हायला नको. कळलं नाही? तसं व्हायला नको म्हणून त्या डबल सेट असणाऱ्याचं काय होतं? डबल सेट असणाऱ्याचं काय होतं? मियोसिस होतं. म्हणजे डायकॅरिओन जो आहे त्याचं काय होतं? मियोसिस होतं. मियोसिस होणं म्हणजे काय होणं? रिडक्शन इन दी नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. डिप्लॉइड सेटचं बनतं हॅप्लॉइड सेट. डिप्लॉइड सेटचं बनतो हॅप्लॉइड सेट. अशा पद्धतीने मियोसिस होते and meiosis leads to formation of spores. That spores are called meiospores. कळतं का? मायटोसिस ने तयार झालेल्या स्पोर्सना काय म्हणायचं? मायटोस्पोर्स. मग असे इथं मांडलेला सगळा चार्ज जो होता ते सगळे काय होते? मायटोस्पोर्स होते. आणि फर्टिलायझेशन होऊन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नंतर तयार होणारे जे स्पोर्स असतात त्यांना मियोस्पोर्स म्हणायचं. मियोस्पोर्ससाठी मियोसिस होते. मियोसिस होण्यासाठी सेल बेसिकली काय पाहिजे? डिप्लॉइड पाहिजे. कळलं नाही? मायटोसिस होण्यासाठी डिप्लॉइड पण चालते आणि हॅप्लॉइड पण चालते. नाही, मायटोसिस असेल तर आहे तेवढंच राहतो नंबर. इक्वेशनल डिव्हिजन. हॅप्लॉइड असेल तर हॅप्लॉइड तयार होणार, डिप्लॉइड असेल तर डिप्लॉइड तयार होणार मायटोसिस मध्ये. आणि मियोसिस असेल तर डिप्लॉइडचं हॅप्लॉइड बनतं. हॅप्लॉइडची मियोसिस होत नसते. आता या जी शंका निर्माण होतात ना तीच कोडी घातली जातात तुम्हाला. तेच काळजीपूर्वक आपण वाचत नाही, शिकत नाही. हे कळलं का? हां. आता हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं कसं? एक उदाहरणादाखल मी तुम्हाला पटवून देणार आहे. कळलं नाही? कारण का एकाच हायफे, समजा ही एक हायफा आहे, ही एक हायफा आहे, ही एक हायफा आहे. समजलं? समजलं? त्या हायफेवरती फिमेल सेक्स ऑर्गन तयार झालेला आहे. फिमेल सेक्स ऑर्गन तयार झालेला आहे. दिस इज कॉल्ड उगोनियम. काय म्हणतात? उगोनियम.
समजतंय? आणि 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 this is male sex organ, this is called आणि काय म्हणतात? Antheridium. अँथ्रायडियम. अलग लक्षात. अँथ्रायडियम म्हणजे काय? मेल सेक्स ऑर्गन. मेल ह्या चिन्हाने दाखवतात. कळलं? आणि ओव्होनियम इज ऑल्सो कॉल्ड काय म्हणायचं? आर्केगोनियम या चिन्हाने दाखवतात. फिमेल या चिन्हाने दाखवतात. आणि मग तुम्हाला माहितीसाठी काय समजतंय? हे आणखी एखादा हायफा वाढलेला आहे असा समजतंय? या पद्धतीने हा गुंता तयार झाला त्याचा. आणि इथं जर समजा हा पण अँथ्रिडियम आहे. समजलं? दिस इज ऑल्सो अँथ्रिडियम. मग आता पिवळ्या रंगाने दाखवले जे आहेत these are homothelic sex organs. म्हणजेच गॅमेटॅन्जिया. होमोथॅलिक गॅमेटॅन्जिया. आणि हे जे दोन आहेत वेगवेगळे these are what? हेटेरोथॅलिक गॅमेटॅन्जिया. होमोथॅलिक आणि हेटेरोथॅलिक. समजलं? मग अशा वेळेला आम्ही या ओव्होनियमला विचारलं, काय बाई तू काय करणार, या दोघांपैकी कुणाला निवडणार तो जोडीदार म्हणून? होमोथॅलिकला निवडणार का हेटेरोथॅलिकला निवडणार असा प्रश्न आम्ही या एक असणाऱ्या स्ट्रक्चर आर्किओनियमला विचारला. एका मुलीला तिचं लग्नाचं वय झाल्यानंतर आम्ही तिच्या पुढं आमच्या पाहुण्यातलाच शेती करणारा एक शेतकरी काय कळलं नाही नवरा म्हणून निवडला. आणि तोपर्यंत गल्लीतल्या एकाने आमच्या पाहुण्याचं पोरग आहे, चांगलं शिकलेलं आहे, मुंबईमध्ये सर्व्हिस करतंय, काय कळलं नाही, आणि त्याला निवडला. तो कार घेऊन आला, कारवाला कळलं नाही. आणि आम्ही हिला प्रश्न विचारला, काय बाई तुझं लग्न करायचं आहे, कुणाला निवडणार? हा आपला पाहुण्यातला फार्मर आहे, त्याला निवडूया का हा कारवाला नवीन पाहुणा निवडूया? काय करायचं? समजलं? पाहुण्यातलं गरीब विचार ते पोरग आहे, माहित आहे आपल्याला आपलंच आहे, नाही नवीन पाहुणा ते नवीन पाहुणे म्हणजे हेटेरोथॅलिक सेक्स ऑर्गन्स म्युच्युअली गेटिंग अट्रॅक्टेड. कळलं तुम्हाला? मग अशा वेळेला या दोघांमध्ये प्रेम जमतं आणि त्यांचा विवाह होतो. At that time, this may come in contact with the archegonium HEPA. It may come in contact. काय कळलं नाही आता? चित्र कळलं का तुम्हाला? बघा काय कळतं तुम्हाला, मला माहित नाही, तुम्हाला कळलं असं तुम्ही म्हणता. कळलं नाही? This will twist around the body of ovonium. आणि नंतर काय होतं? त्याच्या संपर्कात आल्यानंतर या दोन्हीच्या मधलं जे काय
दिस इज हाऊ दे फ्यूज विथ वन अनदर. हे दोन्ही एकमेकाशी फ्यूज होतात. कळलं का बघा अजून काही? आणि मग याच्यातला सगळा न्यूक्लियस आणि सायटोप्लाझम ह्यात ओतला जातो. कळलं ना? यातला सगळा न्यूक्लियस आणि सायटोप्लाझम त्यात ओतला जातो. चित्र काढायचं म्हणणार तर मोठं चित्र इथे काढतो बा. हे एक आहे, हे ओगोनियम आहे, हे ओगोनियो 4 आहे आणि कळतंय का? आणि हा दुसरा हायफा आहे, दुसरा हायफा आहे आणि त्याच्यावर वाढलेला हा मेल ऑर्गन सांगितला मी तुम्हाला. अँथ्रेडियम तो याच्या भोवती वेटोळे घालून बसलेला आहे असा. तेव्हा तुम्हाला कळायसाठी या पद्धतीने दाखवतो. आता चित्र तुम्हाला स्पष्ट आहे, चित्र स्पष्ट आहे. कळलं नाही? सोपं आहे, दाखवतो. कळलं की? फिमेल सेक्स ऑर्गनची वॉल, मेल सेक्स ऑर्गनची वॉल दोन्ही संपर्कात आले आणि याच्यामध्ये फुटते. आणि मग काय होतं? याच्या आतमध्ये असलेला अजून न्यूक्लियर आणि सायटोप्लाझमिक कंटेंट कोणामध्ये टाकला गेला? उगोनियममध्ये टाकला गेला, आर्किगोनियममध्ये टाकला गेला. आणि मग याच्यातला मेल न्यूक्लियस, याच्यातला मेल न्यूक्लियस आणि याच्यातला फिमेल न्यूक्लियस दोन्हीचं काय होतं? युनियन होतं. म्हणजे पहिल्यांदा सायटोप्लाझम मिक्स होतं, त्याला म्हणायचं प्लाझ्मोगॅन. समजलं? आणि नंतर मग काय होतं? कॅरियोगॅन. झालं? मग कॅरियोगॅनीमध्ये काय झालं? हॅप्लॉइड न्यूक्लियर कम टुगेदर. हॅप्लॉइड न्यूक्लियर कम टुगेदर. डिप्लॉइड न्यूक्लियस विल बी फॉर्म. झायगोट तयार होतं. आणि मग त्या झायगोटचं पुढं काय होतं? मियोसिस होतं. काही फंजाईमध्ये असे अनेक ठिकाणी झायगोट्स तयार होतात. कळलं का? आणि हे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जे तयार होतं, अनेक झायगोट्स एका ठिकाणी तयार झाले. समजतंय? तर ते जे स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला फ्रुटिंग बॉडी म्हणायचं. काय म्हणायला? फ्रुटिंग बॉडी तयार होतं. आणि ही जी फ्रुटिंग बॉडी असते सगळ्या डिप्लॉइड सेल्स असतात. त्या डिप्लॉइड सेल्सचं काय होतं? मियोसिस होतं. आणि मियोसिसहून काय तयार होतात? मियोस्पोर्स, हॅप्लॉइड स्पोर्स तयार होतात. आणि मग ते हॅप्लॉइड स्पोर्स तयार झाले की ते जे मियोस्पोर्स असतात, हॅप्लॉइड स्पोर्स असतात, त्यांचं रुजणं होतं आणि त्यांच्यापासून नवीन हॅप्लॉइड स्ट्रक्चर तयार होतं. अशा पद्धतीनं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं. कळलं तुम्हाला? ठीक आहे. मग आता ह्या पंचायतचं क्लासिफिकेशन सांगणार आहे तुम्हाला. ह्या पंचायतचं क्लासिफिकेशन सांगणार आहे बघा. क्लासिफिकेशन थोडासा फास्ट बोलणार आहे म्हणजे आज हा भाग संपला पाहिजे. कुठला? पंचायतचा पोर्शन संपला पाहिजे. बघा, किंगडम पंचायत. They are classified into two types. Lower fungi and higher fungi. Lower fungi and higher fungi. ठीक है? Lower fungi. These are what? Phycomycetes are called algal fungi. आणि मग जे हायर फंजाई असतात त्यामध्ये दोन प्रकारचे. वन टाइप ऑफ फंजाई आर कॉल्ड परफेक्ट फंजाई and others are called imperfect fungi. मग परफेक्ट फंजाई जे आहेत त्या दोन प्रकारचे असतात. वन आर कॉल्ड एस्कोमायसिटिस fungi
and others that are called basidiomycetes fungi. Basidiomycetes fungi. And the imperfect fungi are called deuteromycetes fungi. Deuteromycetes fungi. ठीक आहे. एस्कोमायसिटिस जे असतात यांना सॅक फंजाय म्हणतात. सॅक फंजाय म्हणतात. आणि बॅसिडिओमायसिटिस these are called bracket fungi. Bracket fungi. Bracket fungi. किंवा त्यांना क्लब फंजाय. क्लब फंजाय म्हणण्याची पद्धत आहे. आता नेमकं काय ते उदाहरण काय. Phycomycetes fungi they may be aquatic or they may be terrestrial. Parasitic. They grow on Moist and they grow on wooden logs, damp. living plants, etc. त्यांची खास बाब काय बघा. They are possessing tubular non-septate hyphae which are unbranched hyphae. Tubular non-septate unbranched hyphae. ट्युब्युलर म्हणजे नळीसारखे. नॉन-सेप्टेट म्हणजे त्यात आत पार्टिशन्स नाही आहेत. त्यामुळे सगळा सायटोप्लाझम आणि न्यूक्लिय एका ठिकाणी गोळा होऊ शकतात. They are unbranched hyphae. The cells are pseudocytic. Pseudocytic म्हणजे काय? मल्टीन्यूक्लिएट. असं का होतं हे बघा. इथे झालं का. हा एक हायफा, हा दुसरा हायफा, ठीक आहे. हा आणखी एखादा हायफा. अशा पद्धतीने आपल्याला हे हायफी दिसतात. त्या हायफीमध्ये काय करणार. हा सगळा काय सायटोप्लाझम. हा सगळा काय सायटोप्लाझम. म्हणजे त्यामुळे याचे आत असलेले काय डिझार न्यूक्लिय कळलं नाही. ते न्यूक्लिय वाहत एखाद्या ठिकाणी जमा झाले तर त्या भागातले भरपूर न्यूक्लिय जमा होतात. तर तुम्हाला सिनोसायटिक कंडिशन दिसते. आणि मग यांच्यापासून काय डेव्हलप होतात. ते आर डेव्हलपिंग हाउस्टोरिया. माझी नक्कल करायला शिकावून सांगितले तुम्हाला. उठता बसता आमचा सर असं म्हणतोय. काय म्हणायचं काय वयच आहे. गंमत करत हसत करत म्हणायचं. माझी नक्कल करायची. हाउस्टोरिया. आणि उभ्या वरच्या बाजूला काय तयार होतात. दे आर प्रोड्युसिंग स्ट्रक्चर्स. दीज आर स्पोरेंजिओपोर्स. आणि त्याच्या टोकाला काय तयार होतात. स्पोरेंजिया तयार होतात. त्याच्यामध्ये आत एंडोजिनस स्पोर्स नॉन मोटाईल किंवा मोटाईल असे स्पोर्स तयार होतात. मग हे फुटले की स्पोर्स रिलीज. ते जिथे पडते तिथे रुजून आणि पुन्हा हायफी तयार होते. ती सेल्स आर सिनोसायटिक मल्टीन्यूक्लिएट. ती हायफी आर नॉन सेप्टेट. देशो sexual reproduction. कळत का. देशो sexual reproduction as well as asexual reproduction. They reproduce asexually reproduce म्हणा भारतात. Asexually they reproduce by fragmentation and by spore formation. आणि एकदा महत्वाचं काय. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. that involve gametogamy or gametangiogamy. Gametogamy or gametangiogamy म्हणजे काय. Union between sex cells or union between sex organs. No protein body. समजते का. नो प्रोटीन बॉडी.
मग हे होणारं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे आहे त्यामध्ये आपल्याला काय दिसून येतं? प्लाझ्मोगॅमी, कॅरिओगॅमी आणि मियोसिस या सगळ्या गोष्टी इथं आल्याच. याचं एक्झाम्पल सांगत असताना आपल्याला माहित पाहिजे म्युकर, रायझोपस, अल्ब्युगो ह्या प्रकारच्या बुरशी. मग दुसरा जो प्रकार आहे एस्कोमायसिटिस फंजाय जे आहेत, these are sac fungi यांना sac fungi. त्यांच्यामध्ये हायफी आर branched and septate. सेप्टा म्हणजे पार्टिशन्स माहित पाहिजे. branched and septate अर्थ कळतं का? Hyphae grow horizontal and they are divided branch शाखा उपशाखा होत असतात. आणि दुसरी महत्वाची वस्तू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किंवा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन थ्रू exogenous conidia non-motile spores and sexual reproduction that involves gametangiogram. Formation of fruiting body that is called ascocarp म्हणजे fruiting body. त्यांना सॅक फंजाय नाव दिले. पिशवीसारखं हॉलो अशा प्रकारचं काय तयार होतं? एस्कोकार्प. कळलं का? ज्यामुळे डिप्लॉइड सेल्स आहेत त्या डिप्लॉइड सेल्सचं मियोसिस होतं आणि एस्कोस्पोर्स तयार होतात. मियोस्पोर्स तयार होतात. मियोसिस होतं आणि त्याच्यापासून ते प्रोटीन बॉडी जी आहे त्याच्यापासून एस्कोकार्प gives rise to मियोस्पोर्स आणि त्यांच्यापासून नवीन फंजाय निर्माण होऊ शकतात. मग यांच्यामध्ये एक्झाम्पल कुठलं आहे? पेनिसिलियम येऊ शकतो, न्यूरोस्पोरा येऊ शकतो, ईस्ट येऊ शकतो. ईस्ट जो आहे तो युनिसेल्युलर आहे. ईस्ट इज युनिसेल्युलर आणि युनिसेल्युलर असेल तर त्याच्यामध्ये बटिंग होते. युनिसेल्युलर मध्ये बटिंग होऊ शकते. हे बाकी मल्टीसेल्युलर. मग आता उदाहरणार्थ आपल्याला जर दाखवायचं म्हणालात तर मी इकडं चित्र काढतो बा. हे बा हा एक हायफाय पेनिसिलियमचं चित्र काढायला बरं का. हा एक हायफाय याच्यामध्ये आज पार्टिशन्स आहेत बा. असे पार्टिशन्स आहेत. समजलं? मग प्रत्येक सेलमध्ये एक न्यूक्लियस झालं का? आता सांगा मग याच्या खाली काय येणार आहे सांगा लवकर. ऑस्ट्रेरिया. अगदी बरोबर आता म्हणायला आलं तुम्हाला. आणि मग त्याच्यानंतर उभा वाढणारा जो भाग आहे पण इथं स्पोरेंजिया आर नॉट गोइंग टू एनक्लोज स्पोर्स. एक्झॉजिनस स्पोर्स तयार होतात. कळलं नाही? एंडोजिनस नाही एक्झॉजिनस आहे. हां कोनिडिया नॉन मोटाईल स्पोर्स आहेत. म्हणून याला काय म्हणतात? दिस इज द कोनिडिओफोर. कळलं का? आणि मग त्या कोनिडिओफोरचं काय होऊ शकतं? असं ब्रांचिंग होऊ शकतं. पेनिसिलियम मध्ये असं ब्रांचिंग होऊ शकतं. कळलं? आणि मग त्याला असे स्ट्रक्चर्स डेव्हलप होतात. स्टेरिगमाटा म्हणतात त्याला. काय म्हणायचं? स्टेरिगमाटा. हे स्टेरिगमाटा असे स्ट्रक्चर्स तयार होतात. स्टेरिगमा असे अनेक स्टेरिगमाटा तयार होतात. दिस इज द कोनिडिओफोर ब्रांच. आणि याच्यापासून बटिंग होतं आणि चेन ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. या पद्धतीने here younger and here these are older and older will be blown away by wind. हे काय? these are
काय Pollen. कोनिडिया. आणि कोनिडिया जिथे जाऊन पडते तिथं रुजलेला त्याच्यापासून नवीन फंगल हायफी तयार होते. बुरशी वाढायला लागली. मला वाटतं कळलंय तुम्हाला? Yes, sir. हा. तर यात सगळे युजफुल असतात पण यात सगळे युजफुल पण काय असं काय नाही. पेनिसिलियम पासून अँटीबायोटिक मिळतो. म्युरोस्पोरा हा स्टडीसाठी आहे. ईस्ट हे युजफुल आहे. तसं काय करायला आपल्याला माहित पाहिजे सम टाईप ऑफ रस्ट सारांश पाहिजे. काही घातक पण आहे. रोग घडवणार आहे. मी एक तुम्हाला एक्झाम्पल तुमच्या पुस्तकात उपयोग दिलेत म्हणून असं काही कन्क्लुजन नाही की याच्यातून सगळेच उपयोग आहेत. सगळ्यात देतात ते म्हणजे हार्मफुल पण येतात हार्मफुल आणि युजफुल तर ह्याच्यात ह्याच्यात बरोबर. आता बॅसिडिओमायसिटिस म्हणजे बॅसिडिओमायसिटिस म्हणजे ह्यांच्यामध्ये काय दिसून येतात तुम्हाला? दे आर शोइंग हायफी which are branched and septate. Branched and septate hyphae. Septate hyphae. Branched and septate hyphae. Asexual spores. Asexual spores. These are also exogenous. These are also exogenous or endogenous. Exogenous or endogenous. Mitospores. Sexual reproduction. Sex organs are not formed. Sex organs absent. Sex organs absent. मग यांच्यामध्ये काय दिसून येतं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. Involve somatogamy. Somatogamy is fusion of hyphae. कळतंय? जुळणारे असतील तर कंपॅटिबल म्हणायचं. जुळणारे एकमेकाला जुळणारे असतील तर कंपॅटिबल, न जुळणारे असतील तर नॉन कंपॅटिबल. कळतंय नाही? कंपॅटिबल असं दिलं तुमच्या पुस्तकामध्ये. कंपॅटिबल हायफी फ्यूज विथ वन अनदर. सेक्स ऑर्गन्स absent असेल तर कसं म्हणूनच म्हटलं की तुम्हाला सेक्स ऑर्गन्स ॲब्सेंट असेल तर हायफीज फ्यूज. हे सांगितलं हायफी आर फ्युजिंग. फ्युजन ऑफ हायफी. त्यामुळे याच्यात काय तयार होते? डायकॅरियोटिक फेज. हायफी विथ डायकॅरियोटिक फेज. डायकॅरियोटिक फेज. मग तुम्हाला कळलं पाहिजे याच्यामध्ये काय ना पक्सिनिया, त्याचबरोबर एगॅरिकस, मशरूम म्हणतो आपण एगॅरिकस, मोठ्या आकाराचे टोडस्टूल दुसरे या गटात येतात. माहीत असू दे आपल्याला. हे बॅसिडिओमायसिटिस. आणि मग इम्परफेक्ट फंजाय ज्यांचा उल्लेख केला ते ड्युड्रोमायसिटिस नावाचे फंजाय. ड्युड्रोमायसिटिस फंजाय नो सेक्शुअल फेज किंवा नो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. त्याच्या अगोदर क्लासिफिकेशन केलं होतं. काही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन घडवणारे फंजाय याच्यात घेतले होते. तर अलीकडच्या बायोलॉजीने सांगितलं चुकीचं आहे. त्यांना घेऊन त्यात आयदर बॅसिडिओमायसिटिस किंवा ॲस्कोमायसिटिस मध्ये टाका. ते यांचे नव्हे. Deuteromycetes are those fungi having no sexual reproduction. Hyphae are branched. Hyphae are branched and septate. They occur only asexual reproduction. Either by formation of spores or by fragmentation. Only asexual reproduction by fragmentation and spore formation. म्हणजे ज्यात सेक्स ऑर्गन्स तयार होत नाही. म्हणून याला काय नाव दिलं? इम्परफेक्ट म्हणजे ॲज नो सेक्स ऑर्गन्स. ते कारण आहे नो सेक्स ऑर्गन्स म्हणून त्यांना इम्परफेक्ट. अल्टरनेरिया नावाचा फंगस. अल्टरनेरिया
ट्रायकोडर्मा नावाचा फंगस आहे. ट्रायकोडर्मा कोलेटोट्रायकम नावाचा फंगस आहे. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे फंजाय आपण क्लासिफाय केले. फंजाय 4 प्रकारचे तसे म्हणाला तर काय फायकोमायसेटिस, एस्कोमायसेटिस, बॅसिलोमायसेटिस आणि जुटोमायसेटिस. ठीक आहे. इथं थांबूया. इथं फंजाय संपलं. मोनेरा झाला, प्रोटिस्टा झाला आणि फंजाय झाला. आता उद्या बोलणार मी तुम्हाला प्लांटी आणि परवाच्या दिवशी बोलणार ॲनिमॅलिया. माझा दुसरा धडा पण सांगतो. इंट्रोडक्शन दिले ना. हां नुसतं इंट्रोडक्शन दिलं ना प्लॅन्टी. प्लॅन्टीचं नुसतं इंट्रोडक्शन सेपरेट चॅप्टर आहे पुढं. त्यामुळं माझं स्पीडनी संपणार. पुढं प्लॅन्टी फार मोठा आहे, ॲनिमॅलिया आणि त्या मोठा आहे. हां त्यामुळं आपल्याला आता व्हायरॉइड्स या गोष्टी लक्ष द्यायचं आहे. त्यामुळं उद्या तुम्हाला त्या दृष्टिकोनातून प्लॅन्टी आणि ॲनिमॅलिया एकाच वेळा अर्ध्या तासाच्या फरकाने सांगणार आहे. तर लिचन्स ते algebra लिचन्स लायकेन्स अलगी आणि फंजाईची दोस्ती असते. ठीक आहे.